بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل من السماء ماء طہورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز محترمات، میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے یہ ثابت کروں گا کہ پانی جو ہے انسان کو پاک کرنے والا ہے، پاک پانی انسان کو پاک کرنے والا ہے۔ سورت فرقان کی آیات 48 اور پارہ 29 سے میں پڑھی اور اس کے متعلق میں ترجمہ کرتا ہوں۔ آسمان سے ہم نے پاک کرنے والا پانی اتارا، فانزلنا من السماء ماء طہورا، یعنی پانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برسایا آسمان سے بارش کا پانی، تو وہ انسان کو پاک کرتا ہے، تمہیں اس پاک کرے، اور شیطان کی پلیدی سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے پاک رہے۔ اس کے متعلق رب فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، آسمان سے تم پر پانی اتارتا ہے کہ تمہیں اس سے پاک کرے اور شیطان کی پلیدی نجس تم سے دور کرے۔ حدیث پاک میں ہے، امام مسلم نے مسلم شریف میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص حالت جنابت میں رکے ہوئے پانی میں نہ نہائے، یعنی تھوڑے پانی میں جو داہ دردہ نہ ہو۔ داہ دردہ کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کتنا ہوتا ہے، یعنی 10 ہاتھ چورس 4 مربع۔ داہ دردہ بہنے پانی کے حکم میں ہے۔ حکم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فرمان ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا تو اے ابو ہریرہ کیسے کریں؟ کہا اس میں سے لے لو۔ سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حکم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ عورت کی طہارت سے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو کرے۔ امام مالک، ابو داؤد، ترمذی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے اس روایت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ہم دریا کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، تو اگر اس سے وضو کریں پیاسے رہ جائیں تو کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کریں؟ فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا جانور مرا ہوا حلال، یعنی مچھلی حلال ہے۔ حدیث پاک میں ہے، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دھوپ کے پانی، گرم پانی سے غسل نہ کرو، کیونکہ وہ بس پیدا کرتا ہے۔ بس وہ ہوتا ہے جو انسان سفید ہو جاتا ہے، ایک بیماری ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس پانی سے وضو ناجائز ہے، یعنی فقہ حنفی کے مسائل عرض کروں گا اور فقہی مسائل عرض کروں گا جو تمام اس بات پر متفق ہے۔ جس پانی سے وضو جائز ہے اس سے غسل بھی جائز ہے، اور جس سے وضو ناجائز ہے اس سے غسل بھی ناجائز ہے۔ بارش، ندی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں اور برف اولے کے پانی سے وضو جائز ہے۔ جس پانی میں کوئی چیز مل گئی ہے بول اس کا چال، یعنی کہ اسے پانی نہ کہیں بلکہ اس کا کوئی اور نام ہو گیا، جیسے شربت، یا پانی میں کوئی ایسی چیز مل گئی یا ڈال دی گئی، پکائی گئی اس میں جس کا مقصود میل کا کاٹنا نہ ہو، جیسے شوربہ، چائے، گلاب یا عرق، اسے غسل جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی چیز ملائی یا ملا کر پکائیں جس سے مقصود میل کاٹنا ہو، جیسے صابن، بیری کے پتے، تو وضو جائز ہے جب تک کہ اس کی رقص زائل نہ ہو جائے، کر دے۔ اگر ستو کی مثل گاڑھا ہو گیا تو وضو جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پاک چیز ملی جس سے رنگ یا بو، مزے میں فرق آ گیا مگر اس کا پتلا پن نہ گیا، جیسے ریت، چونا یا تھوڑی زعفران، تو وضو جائز ہے۔ اور جو زعفران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑے رنگنے کے قابل ہو جائے تو وضو جائز نہیں ہے۔ یوں ہی جو ہے عزیز محترم پوڑیا کا رنگ، اور اگر اتنا دودھ مل گیا کہ دودھ کا رنگ غالب نہ ہوا تو وضو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ غالب مغلوب کی پہچان یہ ہے کہ جب تک یہ کہیں کہ پانی ہے جس میں کچھ دودھ مل گیا تو وضو جائز ہے، اور جب اسے لسی کہیں تو وضو جائز نہیں ہے۔ اور اگر پتے گر جائیں یا پرانے
पुराने हो जाए, उसमें खड़े खड़े पानी जो है बदबू मार जाता है, रंग बदल जाता है, तो कुछ हर्ज नहीं है, ज़्यादा ना बदले। मगर जबकि पत्ते उसे गाढ़ा कर दे तो फिर बहता पानी के उसमें तिनका डाल दे तो बहा ले जाए, पाक और पाक करने वाला है। निजासत पड़ने से नापाक न होगा जब तक कि वो नजस उसके रंग या बोई मज़ा को न बदला दे। पहले मैंने अजीज़ मुसलमान किया, पानी में पत्ते गिरते हैं, अगर रंग बदल गया या फिर वो नजस हो गया, गाढ़ा हो गया, बदबू उसमें आई, तो फिर ना गुस्ल जायज़ है ना वुज़ू। अगर नजस चीज़ से रंग या वो मज़ा बदल गया तो नापाक हो गया। अब ये उस वक्त पाक होगा कि निजासत जो है तह नशी होकर उसके औसाफ ठीक हो जाए, या पाक पानी इतना मिले कि नजासत को बहा ले जाए, या पानी के रंग जो है मज़ा वो ठीक हो जाए। अगर पाक चीज़ ने रंग का मज़ा को बदल दिया तो वुज़ू गुस्ल उससे जायज़ है जब तक कि चीज़ दीगर ना हो जाए। अजल मोहतरम, मुर्दा जानवर नहर की चौड़ाई में पड़ा है और उसके ऊपर से पानी बहता है, तो आम अजी के जितना पानी उससे मिलकर बहता है उससे कम है तो उसके ऊपर से बहता हुआ या ज़ायद है या बराबर, मुतलकन हर जगह से वुज़ू जायज़ है। यहाँ तक कि मौका निजात से भी जब तक के निजासत के सब किसी वस्फ़ में तग़य्युर ना आए, यही सही है और इसी पर एतमाद है। अज़ीज़ मोहतरम, 10 हाथ जो है लंबा, मैं पहले दर्द अपना दर्दा के बारे में मैं याद कर रहा हूँ। पहले मैं मसला मैंने याद किया, इसकी वजाहत कर देता हूँ। 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा जो हौज है वो दर्दा और बड़ा हौज कहते हैं उसको, वो बड़े हौज में का नाम कहलाएगा। जो ही 20 हाथ लंबा 5 हाथ चौड़ा या 25 हाथ लंबा 4 हाथ चौड़ा गज कुल लंबाई चौड़ाई 100 हाथ हो, और अगर गोल हो तो उसकी गोलाई तकरीबन 35.5 हाथ हो, और 100 हाथ लंबाई न हो तो छोटा हौज है। और इसके पानी को थोड़ा कहेंगे अगरचे कितना ही गहरा हो। अगर मतलब ये पुराने वक्त के मसाइल हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह और भी इस तरह रेगिस्तान के इलाकों में टोबा जिसको बोलते हैं इस तरह के हैं, उन पर भी यही मसाइल है। और जो तरक्की याफ्ता इलाके हैं पंजाब पाकिस्तान बाकी भी हैं तो माशाल्लाह वो वाटर पंप लग गए हैं, बाकी हैं, लेकिन मसाइल तो आने चाहिए ना। हौज के बड़े छोटे होने में खुद उस हौज की पैमाइश का एतबार नहीं, बल्कि उसमें जो पानी है उसकी बड़ाई सत्ता देखी जाएगी। तो अगर हौज बड़ा है मगर अब पानी कम होकर दर्दा न रहा तो वो उस हालत में बड़ा हौज नहीं कहलाएगा। अज़ीज़ मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, नीज हौज उसको नहीं कहेंगे जो मस्जिदों ईदगाहों में बना लिए जाते हैं, बल्कि वो हर गढ़ा जिसकी पैमाइश 100 हाथ है बड़ा हौज है, और उससे कम है तो छोटा हौज है। दर्दा हौज में सिर्फ इतना जो है दरकार है कि इतनी मसाहत में ज़मीन कहेंगे खुली न हो, और ये जो बहुत किताबों में फरमाया गया है कि लब चिलो में पानी लेने से ज़मीन न खुले, उसकी हाजत उसके कसी रहने के लिए है कि वक़्त इस्तेमाल अगर पानी उठाने से ज़मीन खुल गई तो उस वक़्त पानी 100 हाथ की मुसाफत में न रहा। ऐसे हौज का पानी बहते पानी के हुक्म में है निजासत जो है पलने से नापाक न होगा जब तक निजात से रंग या बो या मज़ा न बदले, और ऐसा हौज अगरचे निजात पड़ने से नजस न होगा मगर कसदल उसमें निजासत डालना भी मना है। बड़े हौज के नजस न होने की ये शर्त है कि उसका पानी मुत्तसिल हो। तो ऐसे हौज में अगर जो है लंबे या कड़ियाँ या गाड़ी गई हो तो इन जो है अज़ीज़ मोहतरम लम्हों गड़ियों के अलावा बाकी जगह अगर 100 हाथ है तो बड़ा है, वरना छोटा हौज है। अलबत्ता पतली पतली चीज़ें जैसे घास नरकल खेती उनके तसाल को माना नहीं है। बड़े हौज में ऐसी इजाज़त पड़ी कि दिखाई न दे, जैसे शराब पेशाब तो उसकी हर जानब से अगर बगैर देखे तो जायज़ है, अगर देखा जाए तो फिर जाने मोहतरम नाजायज़ है। अगर देखने में आती है जैसे पाखाना या कोई मरा हुआ जानवर तो जिस तरह वो निजासत हो उस तरफ थोड़ा जो अज़ीज़ मोहतरम वुज़ू ना करना बेहतर है, दूसरी तरफ वुज़ू करे। तनबीह इस बारे में है जो निजासत दिखाई देती है उसको मरिया, और जो नहीं दिखाई देती अज़ीज़ मोहतरम उसको जो है गैर मरिया कहते हैं। इंशाअल्लाह बकीय मसाइल में अंदाज़ करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आखिर करता हूँ कि मेरे
چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ یہ مسائل آپ تک آگے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔